Good evening, everyone. Welcome to Environmental Society of India in association with Green Lawyers Club, KLE Society's Law College, Bangalore. I would like to start the evening with the quote. First, the earth gave the shimmer of greenery and grasses to deck the hills. Then over to meadows. The flowering fields are bright with the color of springtime, and for all trees that shoot into the air. I never thought about the green this beautiful, but to complete the life on earth, environment dig the scoop and filled it with the water to form beautiful lake. Um, I would like to start the session by requesting Dr. Naik to address the participants. But before, I would like to give you the instructions that participants are free to unmute or raise hand for any query or any doubt or any suggestion. Also, they can take to the chat box. Over to Dr. Naik. Yeah, good evening to one and all. A very good evening. It's a proud privilege to welcome to the webinar series 9, organized by Environmental Society of India in association with Green Lawyers Club, KLE Society's Law College, Bangalore. Today's speaker, Shri R. Manjunath. He's also a very known personality, Kere Manju. Today he's going to speak on the topic, Glory of Bangalore Lakes, Past and Present. Glory of Bangalore Lakes, Past and Present, a part of our webinar series 9, that is Join Hands to Save Environment. Sir, on behalf of society and KLE Law College, and on behalf of all the members, I heartily welcome you, sir. Thank you. I cordially welcome our advisor, a renowned environmentalist, Dr. N. Yellapareddy, to this webinar series. I welcome you, sir. I welcome teacher Renuka Prasad, professor and former coordinator, Biopark, Bangalore University. Sir, on behalf of society, KLE Law College, and on behalf of all the participants, I welcome you, sir. Thank you. I take this opportunity to welcome Professor J. Mallikarjunaya, who is principal of KLE Society's Law College. On behalf of everyone, I welcome you, sir. I heartily welcome Professor Sunita, coordinator of this webinar series. I welcome you, ma'am. I extend a heartily welcome to Professor Anusha. She is, coordinating regarding she is modulating. This program went on very well. On behalf of everyone, I welcome you, ma'am. I welcome all the environmentalists, senior professor, and scientists, participants, all the society members, and law college, staff members and students, and finally, I welcome all the media friends on behalf of Environmental Society and Law College. I welcome one and all. Thank you. Now, Dr. Sunita, she is going to introduce today's speaker, Shri R. Manjunath. Good evening Over to all. Sunita. Okay, sir. Good evening to all the participants present in this webinar event. It's my pleasure to introduce our today's guest speaker, Shri R. Manjunath, journalist of Prajavani, who is going to deliver a special talk on Glory of Bangalore Lakes, Past and Present. Shri Manjunath started his career in 1995 as a journalist in the Kannada newspaper Esanjay. Later, his venture was in Karnataka Newsnet, then moved to the first color daily newspaper Janavahini as a reporter. In 2002, he started his new journey as a journalist in Vijaya Karnataka as investigating reporter, had a long experience of reporting studies on water bodies. Here he was identified as Kere Manjunath. In 2012, he took up greater responsibilities
in Kannada Prabha, daily newspaper reporting about political and investigation reports. Since 2016, he is a journalist of Prajavani paper reporting on environmental and urban issues, water resources, and developmental and infrastructure projects. Sri R. Manjunath is popularly known as Kere Manjunath as he has done an extensive work on lakes of Bengaluru. His grandfather, Sri Nanjappa, who resided in Aralepete, used to tell him about lakes when he was just 3 to 4 years old, which developed an inclination towards lake. His grandmother, Srimati Putta Basamma, in 1980s was an inspiration for him while taking him in BTS buses around Bangalore, used to show him the lakes. At that age, he was not aware of the lakes. By the time he had the knowledge about lakes, many of the lakes were destroyed. He has seen during his school days the destruction and vanishing of lakes of Shivanahalli, Agrahara, Dasaralli. Then he realized the significance of lakes, which are important to mankind and also in maintaining the ecological balance, and the lakes which were in danger due to the developmental activities. With this context, his concern for lakes increased and started to restore and conserve lakes, which is a need of the hour. Henceforth, his direction was only to work in the field of protection of lakes. He has reported several reports on lake bed encroachments, lake restoration and revival, lake conservation, etc. His passion for lakes made him to be a professionalist and called as Kere Manjunath. Thank you and welcome you once again, sir. Over to you, sir. Thank you, ma'am. Good evening, one and all. Hope I am audible. Yes, sir, you are audible, sir. Yeah, thank you. I just starting with an presentation. That presentation was in Kannada. Just explaining in English also. And mainly, I go in Kannada only. Sir, Manju sir. Please. ತಾವು ಆರಾಮ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. Okay, not a problem. Comfortable, sir. Yes, done. Thank you. I'm going to share the screen now. Yes. ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡಿ. Hope all are seeing a full screen. Yes. Yeah, full screen. Yes. Okay. It's a glory of Bengaluru lakes past and present anta. See, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆರೆ ಇದೆ. ಎರಡು ಕೆರೆ ಇರಬಹುದು. ಅದು ಹಳೆಯದು. ನೀವು ಈಗ ಇದನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇದು ಧರ್ಮಾಂಬುದಿ ಕೆರೆ. ಇದು ಯಾವ ಕೆರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ PTS KSRTC ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಪಂಗಿ ರಾಮನಗರ ಕೆರೆ. ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕರಗದ ಮೂಲ ಇದೆ. ಕರಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಇದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ತರ ಒಂದಷ್ಟಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆರೆಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಹಿಂದೆ, ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಫೋಟೋ. ಎಸ್, ನಾನು ಕೆರೆ ಕರಗುವ ಸಮಯ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೆರೆ ಬೆಳಗುವ ಸಮಯ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಾನು ಇದನ್ನ 2007 ಅಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆರೆ ಕರಗುವ ಸಮಯ ಅಂತ, ನಂತರ ಅದನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕೆರೆ ಕರಗುವ ಸಮಯ ಅಂತಾನೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಟೈಟಲ್ ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೆರೆ ಬೆಳಗುವ ಸಮಯ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆರೆಗಳ ನಗರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಹೌದು, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಲೇಕ್ ಸಿಟಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಲೇಕ್ ಸಿಟಿ. ಸಿಲಿಕಾನ್ ನಗರಿ ಬಂದಾಯ್ತು, ಏನೇನೋ ಬಂದಾಯ್ತು ಹೆಸರುಗಳು, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಹೆಸರಿದ್ದು ಲೇಕ್ ಸಿಟಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆರೆಗಳಿದ್ದೋ ಏನಿದ್ದೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳಿದ್ದವು, ಈಗ ಹೇಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆರೆಯ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ
ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ನಾವೇನು ಮಾಡಬಾರ್ದಾ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇದನ್ನು ಹೋಗಿ. ಎಸ್, ಟುಡೇಸ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಸ್ ಲೇಕ್ ಸಿಟಿ ಅಂತಾನೆ ಇದು. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೋ ನಾವು, ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೋ, ಹಿಂದೆಲ್ಲಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬರೋದಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇದ್ದಿದೆ ನಮ್ಮ ಕೆರೆಗಳು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 100 ಅಥವಾ 1000 ಕೆರೆಗಳಿದ್ದವು. ಇದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಸ್ವತ್ತು, ಅದನ್ನ ಅವರು ನಮಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಮಹಾನಗರನ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹೊರತು, ಆದ್ರೆ ಪರಿಸರದ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಆಗುವಂತ ಸಂಕಷ್ಟ, ಏನ್ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕದೇ ಇರುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳು ಕೂಡ ಕೆರೆಗಳೇ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಹೇಳ್ತದಲ್ಲ, ಏನೇ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ್ರೆ ಅದು ಕೆರೆಯ ಮೇಲಿಂದ ಹಾದು ಬಂದಾಗ ಅದು ತಣ್ಣಗಾಗ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಕೆರೆಯಿಂದ ಈಗ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ತಣ್ಣಗಾಗ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಿಟಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ತಜ್ಞರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ನಾನು ಇದನ್ನ ಅಂದಿನ ಕೆರೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದ್ದೋ ಅಂತ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಧರ್ಮಾಂಬುದಿ ಕೆರೆ, ಸಂಪಂಗಿ ಕೆರೆ, ಹಲಸೂರಿ ಕೆರೆ, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೆರೆಗಳು, ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೆರೆಗಳು. ಧರ್ಮಾಂಬುದಿ ಕೆರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸುಭಾಷ್ ನಗರ ಆಗಿದೆ, ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, BTMC KSRTC ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಆಗೋಗಿದೆ. ಸಂಪಂಗಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆಟೋದವ್ರು ಕೇಳಿ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಅದೀಗ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಬರೀ ಸಂಪಂಗಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ. ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಕರಗದ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಆಗ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಕೆರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇದ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕಲ್ಯಾಣಿಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅಥವಾ ಅದಿಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಾವೆ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟಿದ್ದೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳು ಅಂತ? ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 33,000 ಕೆರೆಗಳಿದ್ದವು ಅಂತ ದಾಖಲೆನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು. ನಾನೀಗ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಕಿಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಇದೆ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆರೆಗಳಿದ್ದವು. ಬಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 1980ರಲ್ಲಿ 262 ಕೆರೆಗಳಿದ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದು ಜೀವಂತ ಕೆರೆಗಳು. ಆದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಾನು 2008ರ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 2008ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಕೆರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸರಣಿ ಲೇಖನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾಗ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಕೆರೆಗಳು, ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾಗ, ಆಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದು 81 ಕೆರೆಗಳು ಮಾತ್ರ. ಅಂದ್ರೆ 81 ಕೆರೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದಾವೆ ಅಂತ ದಾಖಲೆಗಳಿದ್ದವು 2008ರಲ್ಲಿ. ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 1000 ಕೆರೆಗಳ ನಗರಿ ಆಗ 2008ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 81 ಕೆರೆಗಳು ಅಂತ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳು ಯಾವ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, ಯಾರಿಗೋಗಿತ್ತು, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇಳಿದಾಗ ಆಗ ಲೆಕ್ಕಗಳೇ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆರೆಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ, BBMP ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತದೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಲೇಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ಈಗ ಅದು ಬದಲಾಗಿದೆ. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 2789 ಕೆರೆಗಳಿದ್ದವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಜನಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದು, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಮನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗದಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಷ್ಟಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಅದರ ಒಂದು ಇದು ನೋಡಿ. ಕೆರೆಗಳು ಹೀಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಾರಕ್ಕಿ ಕೆರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಈಗ ಹೇಗಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು 2008ರಲ್ಲಿ ಈಗಿತ್ತು ಕೆರೆ. ಇದು ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ, ಈಗೇನ್ ಭಿನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಚುಂಚಗಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಅಂತ ಈಗ ಬದಲಾಗಿದೆ, ಖಂಡಿತ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ಕಂಡಿದೆ. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು
ಒಂಥರ ಕೆರೆಗಳ ನಾಡು ಆ ತರ ಈ ತರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೋ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ನೀರು ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಎಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳು ಇದ್ದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವು ನೀರಿನ ಮೂಲವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರೋಡಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋಕೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 2008 ಇಂದರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದು ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಕೆರೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆ ಇತ್ತು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆರೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಕೆರೆ ಏನು ನೋಡ್ತಿರೋದು ಒಂದು ಹಳ್ಳ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಅಣ್ಣಯ್ಯಪ್ಪನ ಕೆರೆ, ಬೇಗೂರು ಕೆರೆ, ಗೌಡನ ಕೆರೆ ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಬೇಗೂರು ಕೆರೆ, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಕೆರೆ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದು ಆಗ ಹೇಗಿತ್ತೋ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 12 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹೇಗಿತ್ತೋ ಈಗ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲ್ಮಶವನ್ನು ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೋಮಸಂದ್ರಪಾಳ್ಯ ಕೆರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ 1-2 ಸಲ ಬಂದಿತ್ತು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆಗ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅಂತರ್ಜಲ ಬತ್ತೋಗಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬಹಳ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇ ಕಾರಣ. ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಮೊದಲು ಇತ್ತು, ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹಾಕದಿರೋದು ಸಿಗೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಂತರ್ಜಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಕೆರೆಗಳನ್ನ ಒಣಗಿಸಿ ಅದನ್ನ ಲೇಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನೀರಿನ ಹೊರ ಬಂತು, ಅಂತರ್ಜಲ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಗ್ತಿತ್ತು. ಕೆಲವು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಗಳಿದಾವೆ. ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೆರೆ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಅದರಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ಕೆರೆ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೆರೆಯಿಂದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅದ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣ ತುಂಬಾ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಮರಗಿಡಗಳು ಬೆಳಿತವೆ, ಹಕ್ಕಿಗಳು ಬರ್ತವೆ, ನಮ್ಗೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮರ ಗಿಡಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಆಮ್ಲಜನಕ ಫಸ್ಟ್ ನೀಟಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಗಿಡ ಮರಗಳು ಕೂಡ ಅದಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಕೆರೆ ಇದ್ರೆ, ನೀರಿನ ಮೂಲ ಇದ್ರೆ, ಆ ಗಿಡ ಮರಗಳು ತಾವೇ ಬೆಳೀತವೆ. ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೀರು ಹಾಕೋ ಅಗತ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಥವಾ ರಕ್ಷಣೆ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು 2008 ನಾನು ಒಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮುಂದಿನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ. ಈಗ ಆಗ ಒಂದು 5-10 ಕೋಟಿ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ನಗಣ್ಯ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಗಣ್ಯ ಅನ್ನೋದ್ಕಿಂತ ಅದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೆರೆ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವು ಕೆರೆಗಳನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಂರಕ್ಷಿಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವತ್ತು ಯಾರು ಕೂಡ ಮುಂದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 2000 ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳಾದವು. ಬೆಂಗಳೂರು ಲೇಕ್ ಈಗ ಇದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ 2005 ಕೆರೆಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಅದು ಕೂಡ BBMP ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಟೋಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ 205 ಎಕರೆ ಇದು ಲೇಕ್ಗಳ ಕೆರೆಗಳ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಬಂದು 6,576 ಅಂದ್ರೆ 6,576 6,576 ಎಕರ್ಸ್ ಇದೆ. BBMP ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ದಾಖಲೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಾರದವು ಕೂಡ BBMP ವ್ಯಾಪ್ತಿಲಿ ಇದಾವೆ. ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ 205 ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ 238 ಎಕರೆ, 838 ಎಕರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟಾಗಿರ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾ? 11 ಎಕರೆ. 9 ಗುಂಟೆ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು 828 ಎಕರೆ ಒತ್ತುವರಿ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿದೆ. 205 ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಇನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಅರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಟ್ಟಾರೆ ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ 837 ಕೆರೆಗಳಿದಾವೆ.
ಈ 837 ಎಕರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆರೆಗಳ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? 22,810. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. 4,000 ಎಕರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 20% ಆಫ್ ಲೇಕ್ಸ್ ಆರ್ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅರ್ಬನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಲೇಕ್ಸ್ ಕೆಲವು ಇದಕ್ಕೆ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ದಾಖಲೆನೇ ಸಿಕ್ತಿಲ್ವಂತೆ. ಯಾರ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಂತೆ. ಅಂತ ಕೆರೆಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ 125 ಕೆರೆಗಳಿದಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೇ ಇದು ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 125 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ. ಇನ್ನು ಆ ಕೆರೆಗಳು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಉಳಿದವು? ಇದೆ 4,500 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶ ಒತ್ತುವರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆರೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದಾವ? ಎಸ್, ಖಂಡಿತ ಆಗಿದಾವೆ. 79 ಕೆರೆಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಅದು BBMP ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದಾವೆ. ದೇ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್. 79 lakhs still now, means it's from 2009 to 2020. 79 ಕೆರೆಗಳು ಈಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿವೆ ಅಂತ ದಾಖಲೆ. ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 400 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 205 ಕೆರೆಗಳಿಗಲ್ಲ ಅಥವಾ 837 ಕೆರೆಗಳಿಗಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇದು 79 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಆಗಿರೋದು 400 ಕೋಟಿ. ನೋಡಿ, ಕೆಲವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆರೆಗಳು ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದಾವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವು ಕೆಲವೊಂದು ಚಿತ್ರಣ. ಈಗಿನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಹೀಗೆ. ಇವು ತುಂಬಾ ಇದಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ 79 ಕೆರೆಗಳು ಇದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಈಗಿನ ಹೇಗ್ ಬೇಕಿದೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದಾವೆ ಕೆರೆಗಳು. ಕೆರೆಯ ರಕ್ಷಣೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕೆರೆ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮರ ಕಡಿಯುವಾಗ ಹೋಗ್ತವೆ, ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಎಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಕೂಡ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈ 79 ಕೆರೆ ಅಥವಾ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 205 ಕೆರೆಗಳು ಉಳಿದಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ದಾಖಲೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರು. ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈಗ ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆರೆಗಳು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳು ಒಂದೊಂದು ನಾಗರಿಕರ ನಿವಾಸಿಗಳ ಸಂಘ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂಘ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಸಂಘ ಆ ಕೆರೆಯನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತರುತ್ತದೆ, ಇಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳು ಈಗ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತಡೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ನಾಗರಿಕರ ಪಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ. ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಹಾಗಿಲ್ಲ ಹೀಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾನು ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋರು. ತುಂಬಾ ಜನ ಅವರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಜನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕೆರೆ ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕೆರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೈರಸಂದ್ರ ಕೆರೆ ಇದೆ ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕೆರೆ ನಾವೊಂದು 20 ವರ್ಷದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಅವರು ಆ ಕೆರೆನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು, ಹೇಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತನಕ ಹೋಗಿದ್ರು. ಆ ಕೆರೆ ಹರಾಜಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಆ ಕೆರೆ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯವರು. ಅದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು, ಸಾಲ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕೆರೆನ ಹರಾಜ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕೆರೆನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಜಯನಗರದ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕೆರೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಎಸ್, ನಾಗರಿಕರ ಪ್ರಜ್ಞೆನೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ. ನಾವು ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 48ನೇ ಎ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಉಳಿಸೋದು ಹೊಣೆ ಸರ್ಕಾರದಾಗಿದ್ರೆ 51G ಯಲ್ಲಿ ಅದು ನಾಗರಿಕನ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಡ ಹೌದು. ನಾಗರಿಕನು ಕೂಡ
ಆ ಪರಿಸರವನ್ನು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ನಾಗರಿಕರು ಯಾವಾಗ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಇದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೊರಡ್ತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕೆರೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಎಸ್, ಮೊದ್ಲು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಂದು ಊರ್ ಕಟ್ಟೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೋದು. ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಊರ್ ಬೆಳಿತಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬದುಕಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ನೀರಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬದುಕಾಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಜನಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಸ್ವತಃ ಇದಾಗಿತ್ತದು, ಅವರ ಐಡಿಯಾ, ಪೂರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಕೆರೆನ ಫಸ್ಟ್ ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿ ಲೇಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ತರದೊಂದು ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟೇನೆ ಮೊದಲ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮದು ಫಸ್ಟ್ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಒಂದು ಕೆರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪಂಗಿರಾಮ್ ಕೆರೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಂಠೀರವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಸಂಪಂಗಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ. ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಕೆರೆನ ಮುಚ್ಚಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕೆರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಾಕಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ನಮ್ಮ ಇದು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೆರೆಗಳೇ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟೇ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆತರ ಆಗಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಮಾಮೂಲಿ ನಾಣ್ಣುಡಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕೆರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆತರ ಹೋಗ್ದಿರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆರೆಗಳು ಇದಾವೆ, ಈಗಲೂ ಇದಾವೆ. ಕೆಲವು ಸೋಮಸುಂದರ ಪಾಳ್ಯ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಕೆರೆ ನಾವಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಆ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಕೆರೆಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೂ ಇದಾವೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೊರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆರೆಗಳು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೇನಂದ್ರೆ ಈ ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳಿದಾವೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತದೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಿಂಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕೆರೆನ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಮರ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಸಾಯಿಸಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು. ಪರಿಸರ ಇರಬೇಕು. ಪರಿಸರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆರೆಗಳು, ಪರಿಸರ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು, ನೀರು ಫಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ನೀರನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ನಮ್ ಕೆರೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಕೆರೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಕ್ಕೆ ಅದು ಏನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ಕೆರೆ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಏನು ಮಾಡೋದಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂತರ್ಜಲ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ನೀರೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಬಿಡಪ್ಪ ವಾಟರ್ ಏನು, ನಮ್ಗೇನು ಕಾವೇರಿ ವಾಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ದೂರದಿಂದ ಅಂತ. ಹೌದು, ದೂರದಿಂದ ಕಾವೇರಿ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ವಾತಾವರಣನ ಹೇಗೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ನನ್ನ ಪರಿಸರ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಕೆರೆ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತೀನಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನ ನಾನು ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಗ ಓಡಾಡಿದಾಗ ಇದು ಕಾಡಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಊರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇವರ ಊರು ಇದೆ ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ. ಈ ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಾಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಓಡಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವು. ಎಷ್ಟೋ ಹಣ್ಣು ತಿಂದಿದೀವಿ, ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅದೇ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಅವತ್ತು ಕೂಡ ರಸ್ತೆ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅಂದಿನ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಇರುವ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇಂದಿಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಉಳಿಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದಿದೆ. ಅವಾಗಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ನನಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಈ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ. ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಕೂಡ. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರೇಣುಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ 3 ಲಕ್ಷ ಗಿಡ, ಇಷ್ಟೇ ಗಿಡ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಇದೊಂದು ಕೆರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಈಗಿರೋದು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕೆರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆರೆಗಳಿಲ್ಲ, ಮುಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೆರೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಅಥವಾ ಒಂದಷ್ಟು ಕಲ್ಯಾಣ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಗಳು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ,
ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ. ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಾದಾಗ ಪರಿಸರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇದಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಲಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಬೇಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೀರು ಮತ್ತೆ ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದರಿಂದನೇ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಲಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಥವಾ ಈ ಮಾಲಿನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಉಸಿರಾಡೋಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗಾಳಿ ಸಿಗೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರು ವಿವಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಹಸಿರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ದಾಳಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಂದಾಗ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು, ಆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು, ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬೇಕು, ಈ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅನುಕಂಪ ಅಥವಾ ಸಿಂಪತಿ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೇನೆ, ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಅಥವಾ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಅದಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರ್, ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆರೆಗಳು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಥವಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರುವ ಕೆರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆತರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ರು. ಧಾರವಾಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು 2019ರಿಂದ ಧಾರವಾಡದ ಕೆರೆಗಳು, ಧಾರವಾಡದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಯಾವ ಕೆರೆಗಳಿಗೂ ದಾಖಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳಿಗೂ ಈಗಲೂ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಈಗ ಒಂಥರ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಕೂಡ ಒಂದು 100-110 ಕೆರೆಗಳು ಇದಾವೆ ಅಂತ ಇದಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ಸುಮೋಟೋ ಕೇಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕೆರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಅದು ಕೂಡ ಧಾರವಾಡದ ಕೆರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಈಗ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸರ್, ಈಗ ಹೂಳೆತ್ತೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕೆರೆಗಳನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಯಾರ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸಿಲ್ಟ್, ಹೌದು, ಈಗ ಹೂಳೆತ್ತೋದು ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬಲ್ಲೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳಿದಾವೆ. ಈ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳ ಈಗ ಹೂಳೆತ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಲೋಡ್ ಆಗ್ಬೋದಂತೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಹೂಳಿದೆ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊದಲಿಂದನೂ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಡಿಬೇಟ್. ನಾವು ತೆಗ್ದಿದೀವಿ ಅಥವಾ ನಾವು ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ, ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕಿದೀವಿ, ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿದೀವಿ, ಇದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆರೆಗಳನ್ನ ಈಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ಎಕೋಲಾಜಿಕಲಿ ಆಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪರಿಸರ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕೆರೆಯ ಹೂಳೆತ್ತೋದು ಮಧ್ಯ ಫುಲ್ ಒಂದೇ ಸಮ ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಎತ್ತಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಅದು ಸ್ಲೋಪ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಬಂದು ಡೀಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆರೆ ಬಂದು ಹೀಗೆ ಇದೆ, ಹೀಗೋಗಿ ಹೀಗೆ ಓಡೋಗಿರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದು ತೆಗಿಬಾರ್ದು, ಹೀಗಿರ್ಬೇಕು. ಈಗ ಹೋದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆರೆಗಳು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಾವೆ.
ಕೆರೆಯಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೆಲ್ಲ 1 ಎಕರೆ 2 ಎಕರೆ ಅಥವಾ ಅಷ್ಟಲ್ಲಕ್ಕೆ 3 ಎಕರೆ 4 ಎಕರೆ. ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೋದ್ರೆ ನೀರೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇದಕ್ಕಾಗ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪರಿಸರ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಲೋಕಲ್ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಟಾಪಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಂತೇ ಹೋಗಿದೆ. ಕೆಲವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆಗಿದೆ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಕೆರೆಗೆ, ಕೆಲವು ಕೆರೆಗೆ 30 ರಿಂದ 40 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತರ ಕೆರೆಗಳು ಆಗಿದಾವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೂಳೆತ್ತೋದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಹೂಳೆತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಎತ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಗೊಂಬಂದ್ ಬಂಡೆಗೆ ಹಾಕಿದೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ, ಈ ಕಡೆ ರೋಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಬಂತು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಫೀಟ್ ಬಂತು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ಹೂಳೆತ್ತಿದ್ದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಕೂಡ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬೋದಿಲ್ಲ ಕೆರೆಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ಗೆ ಆ ತರ ಸ್ಕೋಪ್ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಈಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸ್ಥಳೀಯ ನಮ್ಮ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಏನು ನಮ್ಮ ಕೆರೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾವೆ, ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಸರ್, ತ್ರಿಕೋನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಶೇಖರಣೆ ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? Yes, you can raise your hand so that we'll get a clue that who is asking a question. ಅಥವಾ ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ. ಏನಾದ್ರು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸರ್. ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು ನಡುವೆ, ಮತ್ತೇನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತಪ್ಪು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್, ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಲೇಔಟೇ ನೋಡಿ ಸರ್, ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಕಬಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಏನೋ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಮತ್ತಿನ್ನೇನೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಹಂಗ ಅದಲ್ಲಿ ಅದ್ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು? ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಲೇಕ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೇ ಅಲ್ಲ. ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೈಲಾಸ್ ನ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೆರೆಗಳನ್ನ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಬರೋದು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ವೈಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ನಿಮ್ಮ ಬೈಲಾಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನ್ ಬಿಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಲೇಔಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆರೆಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕೆರೆಗಳನ್ನ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಬಫರ್ ಝೋನ್ಸ್ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ರಾಜಕಾಲುವೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಫರ್ ಝೋನ್ಸ್ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಆ ಬಫರ್ ಝೋನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಈಗ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು 25-30% ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ನ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮನೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ನ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ 50 ಮೀಟರ್ಸ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು, 75 ಮೀಟರ್ಸ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು, 25 ಮೀಟರ್ಸ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಲ್ಲ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಹಾ ಸರ್, ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನೀವು ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಾವುದೇ ಕೆರೆ ಒತ್ತುವರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕೆರೆಗಳನ್ನ ಒತ್ತುವರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಆ ಕೆರೆಯ ಇದನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದೆ. ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಹದೇವಪುರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ರಿಮೂವಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದಾರಲ್ಲ ಅವರು
ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಲೋಕಲ್ ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನ ಲೋಕಲ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ, ಆ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಸರ್ ಈಗ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡುಗಡ್ಡೆಗಳು. ಹಲೋ, ಮಾತಾಡಿ ಯಾರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ನಟರಾಜ್ ಅವರೇ ಮಾತಾಡಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಮ್ಯಾಮ್, ಯಾರೋ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೇಕ್ಸ್? ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್. ಬೆಂಗಳೂರು BBMP ಈಗ ಎಷ್ಟು ಕೆರೆ, 205 ಕೆರೆಗಳು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, BBMP ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳ ಇದನ್ನ ಅಧಿಕಾರನ ಅಥವಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನ BBMP ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. BBMPಯಲ್ಲಿ ಲೇಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ದೂರು ಕೊಡಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದಿರ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು, ದೂರು ಕೊಡಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಈಗ ಈ ಕೆರೆಗಳ ಒತ್ತುವರಿ ಈ ವಿಚಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಕೆರೆಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕೆರೆಗಳು ಈ ಏನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳು ವಿಕಾರ ಆಗ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಲೇಔಟ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತೋಡಿ ಹಳ್ಳಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು, ಇವಾಗೇನು ಒಂದು ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ 1 ಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ನಿಯಮ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 10ರಿಂದ 15 ಅಡಿವರೆಗೂ ತೆಗೆದು, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒತ್ತುವರಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಮೀಟರ್ ಹೂಳೆತ್ತಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ರೇಣುಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಆ ಕೆರೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಥವಾ ಅದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಮೇಲೆ ಆಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದನ್ನ ಒಂಥರ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈಗ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೆರೆಗೆ ಇದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು, ಹೂಳು ತೆಗಿಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಕೊಂಡ್ಬಂದು ಹೀಗೆ ಫುಲ್ ಆಮೇಲೆ ಡೀಪ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಇರೋದು. ಯಾವಾಗ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೆರೆ ಆಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೂಳೆತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಸಣ್ಣ ಕೆರೆನಾ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆನಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಯಡಿಯೂರು ಲೇಕ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಅದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಯಡಿಯೂರು ಲೇಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೂಳು ಎತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಡೀಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನೀವು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಹೂಳು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಳು ತೆಗಿಬಾರ್ದು. ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಜ. ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಳು ಕೂಡ ತೆಗಿಬಾರ್ದು, ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ವಿಕಾರಗೊಳಿಸೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿಯ ತಹಸೀಲ್ದಾರು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು. ಪರಿಸರ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತೆ ಇದೇನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾನೂನು ಇದೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಿಯಮ ಇದೆ, ಒಂದು ಹೂಳು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಅದನ್ನ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಬಹುದು, ಇಷ್ಟು ಮಾಡದಿರಬಹುದು ಅಂತ ನೀಟಾಗಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ನಂತರ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆರೆಗೂ ಒಂದು ಹಳ್ಳ ಹರಿದು ಬರ್ದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಹಳ್ಳ ಹಾಗೇ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಹಾಗೇನೆ ಕೋಡಿ ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಅಲ್ವೇ? ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಚ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಂತಹ ಮಣ್ಣು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಹಾಗೆ 2 ಎಡ್ಜಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಈಗ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ, ಹೇಗ್ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ದುರವಸ್ಥೆ ತಲುಪಿದೀವಿ. ನೀವ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರು? ನೆನೆ ನಮ್ಮ ಆಶಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಹೂ ಓನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತ. ಹೂ ಓನ್ಸ್ ಈಗ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದ ಟೈಟ್ಲ್ ಆಯ್ತಾ ಇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಒಡೆಯೋರು ಯಾರು? ಈಗ ಎಲ್ಲ ಒಡೆಯೋರೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರು. ಒಡೆಯೋರು ಯಾರು ಈಗ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಒಡೆಯರಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ.
ನನ್ನ ಮೇಡಮ್ನವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬೈಕೇನು ಅದೇ ಆಗಿದೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ಒಬ್ಬ ನೀರ್ಗಂಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರ್ಗಂಟಿ ಅಂತ ಇರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೆರೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೂಳು ಎಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ. ಒಂದು ಗಾಡಿ ಹೂಳು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಹೊಲ ತೋಟಗಳು ಹಾಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ. ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೂಪ ಇತ್ತು. ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಬರ್ತಿತ್ತು, ಹೂಳು ಬರ್ತಿತ್ತು, ರೈತರು ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ತಮ್ಮ ಬೆಳೆನೂ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು ಸುಂದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಈ ಹೂಳು ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು. ಸುತ್ತ ನಾವು ಆ ಕೆರೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ, ಆ ಕೆರೆ ನೀರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಲೇಔಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ, ಆ ಬೆಳೆನೂ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ತರಕಾರಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ, ಆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬರೀ ಕೆರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲ, ಇದರ ಒಂದು ಸುಂದರ ರೂಪ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧಿತ ರೂಪ, ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಕಿತ್ತೋಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೂಳು ತೆಗಿಯೋಕೆ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವೀಗ ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಂಕ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಂದ್ ಗಾಡಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ. ಈಗಲೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಕೆರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಗಾಡಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಂದ್ರು, ಅವರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರು, ತೋಟಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರು. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡೋರು ಯಾರೀಗ? ನಾಗರಿಕರು. ಆಗ್ಲಿಂದ ನೀವು ಬಹಳ ಸಲ ಹೇಳಿದಿರ, ನೆನ್ನೆ ಮೇಡಮ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಲ್ಲಪ್ರೆಡ್ಡಿಯವ್ರು ಮಾತಾಡ್ದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಕೋರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಜನ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿ, ಇದು ನಮ್ಮದು, ಇದು ಹೂಳು, ಇದು ಚಿನ್ನ, ಇದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ತಂದಂತ ತರಕಾರಿ ತಂದವರು ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಹೋಗ್ತಾ ಕಸ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು. ಅವತ್ತು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾನು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರು. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ದಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ನೀವು ಆಗ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಯಾರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ಓನರ್ ಯಾರು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 125 ಕೆರೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಓನರೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರೆಲ್ಲ ಶ್ರಮ, ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಕ್ತಿವಂತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡ, ವಿತಿನ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನರಳ್ತಾ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈಗ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದ್ ಏನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಜೊತೆಗೆ ದಾಖಲೆ ಇದ್ದಂತ ಕೆರೆನೇ ಕೂಡನೆ ಒಂದು ಸಲ ಅದನ್ನ ಅಡ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ರು. ದಾಖಲೆ ಇರುವಂತ ಕೆರೆನ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಏನಾದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಿರ ಅಥವಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕೆರೆ ಖಂಡಿತ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇತ್ತು, ಬೇರೆ ಏನೂ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದಾರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದೀನಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅವರ ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ಅವರ ಪಕ್ಕದ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೆರೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಅದು ನಮ್ದು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ತಂದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೇಳುವಂತ ಒಂದು ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆ ರೀತಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನನ್ಗೊಂದು ಖುಷಿ ಇದೆ ಸರ್, 2008 ನಾನು ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಹೋದಾಗ ಕೆರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಕ್ ಹೊರಟಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೆರೆಗಳು, ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, 205 ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಹುತೇಕ ಕೆರೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಸಂಘ ಇದೆ, ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸಂಘ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಸಂಘ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ತರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾಗರಿಕರು ಕೈ ಜೋಡಿಸುತ್ತದೆ, ಈ ತರ ನಾವು ಕೆರೆಗಳನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆಗ. ಈಗ ಕೆರೆಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನಗಳಿಗೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ, ಕಸ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ, ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಬರುತ್ತೆ, ಹಣ್ಣು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವೇನು ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಿತ್ತು ನಾವು. ಈಗಲೂ ನಾವು ವಾಪಸ್ಸು ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಅಂತ ಈ ಸಲದ ಟೈಟ್ಲು, ವರ್ಲ್ಡ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಇದೆ. ನಾವು ವಾಪಸ್ ಹೋದ್ರೇನೆ ಬದುಕೋಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು ಸರ್, ನಾವು ಏನು ನಮ್ಗೆ ಪೂರ್ವಜರು ನಮಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಇದು ಬಳುವಳಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಆ ಈ ಗಿಫ್ಟ್ ನ ನಾವು ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ತುಂಬಾ ನಮ್ಗೆ ತೀರಾ ಸಂಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಪೈಪಲ್ಲಿ ನೀರು ಬೋಯ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವ್ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಬಂದ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅದು ಇಲ್ಲಿರೋ ವಾತಾವರಣ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೇನು ಹಬೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಆ ಪೈಪಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ.
ನೀವು ಮತ್ತೆ AC ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು, ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ಬರೋದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸುತ್ತಕೊಳ್ಳುತ್ತದು. ಆ ನಮ್ಗೆ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾರಕವಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಮಾರಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೀವು ವೈವಿಧ್ಯದಿಂದ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡಿ. ನೀವು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 7 ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಟ್ಟೆಗಳು ನಿರ್ಮಿಸ್ತಿದ್ವಿ, ಕಲ್ಯಾಣಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೂ 17 ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಈ 17 ಪೂರೈಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಈಗಿರೋ 7 ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಒಂದು 2 ಡಜನ್ ಕಟ್ಟೆಗಳಾಯ್ತು, ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಗೆ ಎಂತ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿತವಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೀಲಿ, ಅಲ್ಲೇ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ಲಿ, ಆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದೇ ಹಾಲು ಕೊಡ್ಲಿ, ಆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಅದೇ ತರಕಾರಿ ಕೊಡ್ಲಿ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಳ್ಳಿಯವರು ಬಂದು ಜನಗಳು ಬಂದು ತಗೊಂಡೋಗುವಂಥದ್ದಾಗ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ವಾಪಸ್ ಹೋದಂಗಾಗತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನನ್ಸಾಗ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವೇ ಹೇಳೋದೇನಂತ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಕೆರೆಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚು ನೆಲ ಸಮ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಲೇಔಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಒಂದು ಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೈಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಬಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅಂತಹ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬೇರೆದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕೆರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಹಳ್ಳ ಮಾಡಿ ನೀರನ್ನ ಇಂಗಿಸಿ, ಈ ತರದೊಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಪರಿಸರನ ಉಳಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಬರೀ ಒಂದು ಏನೋ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ರೋಡಲ್ಲೋ 4 ಮರ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು ಅಥವಾ ಸಸಿ ನೆಟ್ಬಿಡೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಉದ್ಯಾನ ಬದಲಾಗೋದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಥಿಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಅದು ಕಾಡೇ ಅದು. ನಾವು ಯಾವತ್ತು ವಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಕಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ನಾವು. ಕಾಡು ಓಡ್ ಬರೋಣ ಅಂತ ಅಲ್ಲೋ ಗಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಬಂದು ತುಂಬಾ ಬೀಜ ಅವೆಲ್ಲ ತಗೊಂಬಂದು ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಆ ತರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ರೋಡಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಒಂದು 25 ವರ್ಷದಿಂದನೇ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಕಾಡು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಈ ತರದ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸರ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಜನರೇ ಆಸಕ್ತಿ ತಗೋಬೇಕು. ಸರ್, ಈ ಜನರೇ ಆಸಕ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ 19ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 28 ಕೆರೆಗಳನ್ನ ಜನರ ಸಹಕಾರದಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಬ್ರು ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕರಿಗೌಡರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ರು, ಅವರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 28 ಕೆರೆಗಳು ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ನೆಲಮಂಗಲ, ಹೊಸಕೋಟೆ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 28 ಕೆರೆಗಳು ಜನರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮತ್ತು ಜನರ ದುಡ್ಡಿಂದ, ಸರ್ಕಾರದ 1 ಪೈಸನೂ ಇಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದವು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಆದವು. ಜನರು ತುಂಬಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೂಳ್ ತೆಗೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಕೆರೆ ಗೋಡನ್ನ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಜನ ರೈತರು ಸಹ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣನ್ನ ಹೊಲಗಳು ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಖುಷಿ ವಿಚಾರ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗಾಯ್ತು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ ರೀತಿಯ ತಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅದೊಂದು ರೀತಿಯ ದಂಧೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತದು ಮತ್ತು ಈ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಂಗ್ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಟ್ಟೋದು ಅನ್ನೋದು ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದನೇ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇರೋದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರೋಂಥದ್ದು. ಅವರೆಲ್ಲಾನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಒಂದಷ್ಟು ಜನಗಳನ್ನ ಎತ್ಕಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಒಂದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೆರೆ ಕೆಲಸ ಆಗೋದನ್ನ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ರು. ಆದ್ರೂ ಇಂಥ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಸಹ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ 28 ಕೆರೆಗಳನ್ನ ಜನರೇ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಾಡಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಆ ಯಾರು ₹1 ಕೊಟ್ಟೋರ್ದು ಸಹ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರಿ ಇವತ್ತು, ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ನಾವು ಯಾರಿಗ್ ಕೊಟ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ JCP ಅಥವಾ ಲಾರಿ ಇವಂತೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಥವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗ್ ಕೊಟ್ವಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಸಹ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು, ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಈ ತರ. ಆದ್ರೂನು ಆ ಎಲ್ಲಾ ಒತ್ತಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ 28 ಕೆರೆಗಳು ಹೂಳೆತ್ತಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಣ್ಣು ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹಾಳ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ತಜ್ಞರಿಂದನೂ ಸಹ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಅದೊಂದ್ ರೀತಿ ಖುಷಿ ವಿಚಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಏನು ಜನರ ಭಾಗವಹಿಸೋಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕಾಗ್ಲಿ, ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಅದನ್ನ ನೀವು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅದು ಇಲ್ಲಿಯ ಈಗಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಅದು ವಾಸ್ತವ, ಅದು ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲೇ ಕೂಡ ನಾವೊಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಬ್ಬ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಎಸ್, ಒಬ್ಬ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರೇ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದೇ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು.
ಅದನ್ನ ಜನನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳಿದಿರ ಇಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜನನೂ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂಥ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಕ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಗ್ರೀನ್ ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಬಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಒಂದು 6 ಕೆರೆಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬ್ತೀರಾ? ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲ, ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ CSR ಫಂಡ್ಸ್ ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು CSR ಅವರೇ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟು CSR ಫಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕೆರೆಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅಲ್ಲಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರು. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪೊಲೀಸರ ಕೆರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೆಸರನ್ನ. ಅವರೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಶ್ರಮದಾನ ಮಾಡಿದಂತೆ ವೆರಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಶ್ರಮದಾನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಹೂಳೆತ್ತಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ತುಂಬಾ ವಿಷಾದದಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಂತ ಪೊಲೀಸನ ಕೆರೆ ಜಿಗಣಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕೆರೆ ಇವತ್ತು ಸೆಟ್ಟಲ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದಿದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಕೆರೆ ಇರೋದೇ ಚಿಕ್ಕದು. ಆ ಕೆರೆ ರೋಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೆರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾರು? ಪಾಪ ಆಗ ಪೊಲೀಸ್ ಒಂದು ಕೆರೆ ಅಂತಾನೆ ಹೆಸರಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜನನ ಎಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೂಳೆತ್ತಿ ಅವರು ವೀಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ನವರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗಿನ DYSP ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು. ಇಂಥ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಜನರು ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕೆರೆ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಜನಗಳು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇದ್ದಾರೆ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೊಲೀಸ್ನಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ನಾವೊಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು, ನಾನು ಈ ಕಾಕಿ ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಈ ಗ್ರೀನ್ ಉಳಿಸ್ಕೋಣ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರು. ಈ ತರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಳ್ಳೆ ಜನಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಅದೇ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ನನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಏನೇ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇದನ್ನು ವಿಷಾದದಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಪರಿಸರ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಲೀಸ್ಟ್ ಬಾದರ್ಡ್ ಒಂಥರ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಹುತೇಕ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಕೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಹಿಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಲೋಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅಂತ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿದ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಸರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ, ನಾನು ಬರೀ ಒಂದು ಕೆರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಗಿಡ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮರ ಕಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಕ್ಕೆ ಕಡಿತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಅದು ಬೇಕು ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಬಂದು ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಮಳೆ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಪಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಗಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ನಮ್ಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ರೋಡು ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ಕೆರೆಗಳೆಲ್ಲ ಉಳಿತವೆ ಸರ್. ಬಹುಶಃ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿತ್ತು ಮಂಜೂರೆ, ಸ್ಥಳವೊಂದಿಗಿರು ಅಂತಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಆ ಸ್ಥಳವೊಂದಿಗಿರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದಾರೋ ಯಾರಿದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೇನೋ. ಬಹುಶಃ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದೇನೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನಂದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಫೈನ್. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಮೂಲತಃ ಬೆಂಗಳೂರು, ನಾನು ಮೂಲ ಬೆಂಗಳೂರು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಮೊದಲೆಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ತಾತನ ಕಾಲದಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರದ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮೊದ್ಲಿಂದನೂ ಈ ವಲಸೆ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಇದು ಈಗಿಂದಲ್ಲ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಇತ್ತು. ಆಗ್ಲೇ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಲೇಔಟ್ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಜನಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಜನಕ್ಕೆ, ತೆಲುಗು ತಮಿಳು ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಲೇಔಟ್ ಆವಾಗ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ. ಎಸ್ ಫೈನ್. ಸೊ ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಲಸೆಗೆ ಅದು ಬಂದದಂಗ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ನಾವಿರೋ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಒಂದಷ್ಟು ನಾನು ಇವಾಗ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಈ ಕೆರೆಗಳು ಅಥವಾ ಉದ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೇಟಿವ್ ಆಗಿರೋದಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ
ಅದು ಒಂದು ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಜನ ಇಲ್ಲ, ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಇದಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದು ಆತರ ಜನ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮಳೆ ನೀರು ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಯಾರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ವೇ? ಆಮೇಲೆ ಕೆರೆಗಳು ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವೇ? ಕೆರೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಮಳೆ ನೀರು ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಟ್ಟಡದ ವೇಸ್ಟ್ಗಳು ತಂದು ಸುರಿದಾಗ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮರ ಕಡ್ದಾಗ್ಲೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಳೆ ಹೊಡೆದಾಗ್ಲೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವೇ? ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ನನಗೂ ಈಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಗಳು ನೀವ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಈಗ ದುರವಸ್ಥೆ ತಲುಪ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಆದ ಕಾರಣ ತಲುಪ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ಗೆ ಬಹಳ ಜನ ಕೈ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ಗೆ ಬಹಳ ಜನ ಕೈ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಅದು ಕೊಡೋದಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ದೊಂದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಕೆರೆನ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ದತ್ತು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ ನಾಗಾವರ ಕೆರೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಹೆಬ್ಬಾಳದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಫುಲ್ ರೀಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಕ್ಲಬ್ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಅದು ಜನ ಅದು ಆ ಕೆರೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್. ಅದನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ ರೀತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ CSR ಫಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಟ್ಸಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕಟ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಕೆರೆ ನಮ್ಗೆ. ಸರ್, ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 1500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೆರೈಟೀಸು, 6 ಲಕ್ಷ ಗಿಡ ಆಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದಾರೋ ಅವ್ರು ನಮ್ ನೆನ್ಸ್ಕೋತೀವಿ. ಅವರು ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಇದು ಸಹ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕಟ್ಸ್ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ ಜೊತೆನೆ. ಕೆರೆ ಕಟ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಆಗ್ಲಿ ಕರಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಾಗ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಇವ್ರ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ, ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಇವರಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವ್ರು ಕಾಣಂಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿನ, ಅದೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬಂದು ಅವರು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಲೇಕ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಲೇಕ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಮಡ್ಡಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ದತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. 5-6 ಲೇಕ್ನ ಇದರ ದತ್ತು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ದತ್ತು ಅಂತ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಅಂತ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಿದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಏನೋ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ತರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಂತ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದಾಗಿದೆ, ಕೆಲಸಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಬೇರೆ ತರ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರ ಸ್ಪಂದನ ಬೇರೆ ಇದೆ ಬಿಡಿ. ಹೌದು ಸರ್. ಈಗ ಕೂಡ ದತ್ತು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆ ತರದಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಕ್ಕೂರು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೊಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದುಡ್ಡು ಲೋಕಲ್ ಇದರಿಂದ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಯ ಮೀನುಗಾರರ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ, ಆ ತರದೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ತರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೆರೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಉದ್ದೇಶ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಹೇಳಿ ನಾಯಕ್. ಸರ್, ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಾ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಏನ್ ಟೈಟ್ಲ್ ಇತ್ತು, ಒನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಟೈಟಲ್. ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕೂಡ ಬರ್ದಿದ್ರು. ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಲೇಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 22,000 ಎಕರೆನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4,300 ಎಕರ್ಸ್ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಬೇರೆ ಯಾವಲ್ಲ, ಸ್ವತಃ DC ಸರ್ಕಾರ, ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ DCನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನಾಗಿದೆಯೋ, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ಯೋ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹತಾಶೆಯ ಇದನ್ನ DC ಅವರೇ ಸರ್ಕಾರನೇ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಯಾರು. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜನ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಕಟ್ಲೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಸ್ಥಳವೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಜನ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಸರ್. 125ಕ್ಕೆ ಅದೇ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ 125ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್.
ಸರ್ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಜನತೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರನೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ? ಇದಕ್ಕೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಮಾಗಡಿ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಬೆಂಗಳೂರು ಕಟ್ಟದವರು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂತು. ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಭಾರ್ಗಾವತಿ ಕೆರೆಯನ್ನ ಕಟ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೆರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆರೆ ನೀರು ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಏನೋ ಈ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿವೇಜ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಬಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀರು ಹೋಗ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ಕೆರೆಗೆನೆ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ನೀರು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಅದು ಹಾಳಾಗೋಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿರೋ ಮಧ್ಯೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಬೇಟ್, ಮೋರ್ ಡಿಬೇಟ್. ಏನಂದ್ರೆ ಹಕ್ಕು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ನಮ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರನು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಹಕ್ಕು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೇಳೋದಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಕ್ಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ತರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿಯ ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡಿಬೇಕದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನಮ್ಮ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅದು ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳು ಈಚೆ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಇಷ್ಟು ದಿನದೊಳಗಡೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಈಗ 4,000 ಒತ್ತುವರಿ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಈಚೆ ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆರೆಗಳು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದ ಕೆರೆಗಳು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರೋದು ಕೋರ್ಟ್ಗಳು. ತುಂಬಾ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವರೆಗೂ, NGT ವರೆಗೂ ಕೂಡ NGTಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜನ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾವಾಗ ಅದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂತಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅನುಷಾ ಅವರು ಗ್ರೀನ್ ಲಯರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನಿಂದ ಈ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತುಕತೆ 4,500 ಎಕರೆ 125 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲ, ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು? ಸರ್ ಅಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಥಾರಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ. ಮೇ ಬಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಲೇಟರ್. Student coordinator has a question. Yes sir. Excuse me sir. Yeah, go ahead with the questions. Yes ma'am, thank you. Obru question kelidare. Can you share a few laws which can be mentioned in our appeal for lake conservation? Sorry. ಗೊತ್ತಾಗ್ಲ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ. Can you share a few laws which can be mentioned in our appeal for a lake conservation? Okay. ಲೇಕ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅವರು ಇದೆ BBMP ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಏನು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಕೆಲವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಕೂಡ BBMP ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಂತ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ದಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಶೋನ್ ಬೈ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯಬಲ್. ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಟು ದೆಮ್. ಇರ್ಲಿ, ಜೊತೆಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸಹಕರಿಸಿ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿನ ನಾವು ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೀಗ. ಸರ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸರ್. Thank you sir. One more question is, what is the criteria of buffer zone shoreline management for lake rejuvenation program? ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇದನ್ನ ಬಫರ್ ಝೋನ್. ನಾನು ಈ ಬಫರ್ ಝೋನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು NGT ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 75 ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕಾಲುವೆಯಿಂದ 75 ಮೀಟರ್ ಅದನ್ನ ಬಫರ್ ಝೋನ್ ಅಂತ.
ಕದೀತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ 75 ಮೀಟರ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ, ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ 75 ಮೀಟರ್, ಒಂದು ಕಡೆಗಲ್ಲ. ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 25% ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡೆಮಾಲಿಶ್ಡ್. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಆರ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಅದು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದು 20-25 ಮೀಟರ್ಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಈ 20-25 ಮೀಟರ್ ಆಗಿರೋದು ಕೂಡ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕೋರ್ಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ, ನಮ್ಮ ಬಫರ್ ಝೋನ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕೇಳಿದೆ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ನ, BBMP ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನ. ಎಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಇದು ಇದೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತೂ 20 to 25 ಒಂದು 15-25 ಈ ರೀತಿ ಮೀಟರ್ಸ್ ನ ಝೋನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಿನ್ನೆ ನೀರಿ ಅವರು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೇಕ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ 15 ಮೀಟರ್, ರಾಜ್ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ 10 ಮೀಟರ್. ನಾನು BDA ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನೀವ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ 75 ಮೀಟರ್. ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ DPR ಅದೆಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರು. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಹೌದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ 10 ಮೀಟರ್ ಬಂದ್ ನಿಂತಿದೆ ಈಗ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಅಲ್ವೇ. 10 ಮೀಟರ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ 10% ಆಫ್ ದಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟೋಟಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 10 ಮೀಟರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ 10 ಮೀಟರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಸಿಂಗಾಪುರದ ಮಾಡೆಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿವರ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು. 10 ವರ್ಷ ತಗೊಳ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಆ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಬೇಕು. 10% ಹೋಗುತ್ತೋ 20% ಹೋಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಯಾರನ್ನು ಅವ್ರನ್ನ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ದೆ ಅವ್ರ ಮನವೊಲಿಸಿ, ಇದರಿಂದ ನೋಡಿ ಫ್ಲಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಮೋರಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆ ತರಬಹುದು. ಈ ದುರವಸ್ಥೆಗಿಂತ ನೀವು ಏನಾರು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಒಪ್ಸಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಲ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿ 1-2 ವರ್ಷ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್. ನೋಡಿ ಮಂಜು ಅವರೇ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೆಟ್ರೋದವರು ನಮ್ಮ ಹಲವಾರು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರು. ಆಗ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2,000 ಕಡೆ ಅವ್ರು 4,000 ಕೊಟ್ರು. ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳು ಹೊಡೆದಾಕ್ದಾಗ ಸಂತೋಷ ತಗೊಂಡ್ರು ಅವರು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ 100 ವರ್ಷದ ಬದುಕಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೊರಟಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಳ್ಳೇದೇನೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆ ಮನೋಭಾವ ಬರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ನೋಯ್ಬಾರ್ದು, ಸಂಕಟ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಯಾರೋ ಮಾಫಿಯಾದವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಕೆಲ್ಸನ, ಇವ್ರು ಯಾರೋ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅಂತವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗತ್ತೆ. ಸರ್, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ನನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ, ಹೇಳಿ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲೇಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? What do you mean by artificial lake? Yeah. What do you mean by artificial lake? I am asking you. It's a man-made lake, sir. ಕಟ್ಟಿರೋ ಲೇಕ್ಸ್ ನ ಇವಾಗ ಕಟ್ತಾರಲ್ವಾ, ಇವಾಗ ಕಟ್ಟಿರೋ ಲೇಕ್ಸ್ ಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಲೈಕ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೇಕ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲೇಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್-ಮೇಡ್ ಲೇಕ್ಸ್. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆನ್ ದಟ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೇಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೇಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಓನ್ಲಿ ಹಳ್ಳ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಹಳ್ಳ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ನೀರ್ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಬಹುತೇಕ ನಾವು ಏನೋ ಹಳ್ಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬರೀ ಹಳ್ಳವಾಗಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ಹೋದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಳ್ಳ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಗೋಮಾಳ ಅಥವಾ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಬಹುತೇಕ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲಾನು ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಿರೋದೇನು, ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಿರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಿರೋದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗಾಗಿನೇ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ 4 ವ್ಯಾಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೂಡ ಒಂದಿಂದ ಒಂದು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನೀರನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆ ಕೆರೆ ತುಂಬಿದಾಗ ಈ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ ಆಗೇ ಹೋಗಿದ್ದು 4 ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಹೀಗಾಗಿನೇ ಅದನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಇದು ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿ ಸರಿ.
ಬಟ್ ಇಂಥ ಕೆರೆಗಳಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಹಳ್ಳ. ಈಗ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೃಷಭಾವತಿ ನದಿ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಟೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದು? ಬಸವಣ್ಣನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗೊತ್ತಾ? ಬಸವನಗುಡಿ. ಬಸವಣ್ಣನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲಿಯ ಮೇಲಿಂದ ವೃಷಭಾವತಿಯ ಹುಟ್ಟು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹತ್ಕೊಂಡ್ಬರೋದು ನಾವು. ಏನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ರಾಜಕಾಲುವೆಲಿ ಈಗ ನಾವು ಕೆಂಗೇರಿ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಮೂಗ್ ಮುಚ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ವೃಷಭಾವತಿ ನದಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ವೃಷಭಾವತಿ ನದಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಕೆರೆಗಳು ಏನಿದೆ ಆ ಲಿಂಕ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಕೆರೆ ತುಂಬಿದಾಗ ಆ ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಆ ವೃಷಭಾವತಿ ನದಿಯಿಂದನೇ ಡ್ರೈನೇಜಸ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಆಗಿನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಅದು ಆ ನೀರು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇರೋದು ಈಗಲ್ವಾ, ನಮ್ಗೆ ಇರೋದೇ ಹೀಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಇದಕ್ಕೇನೆ ನೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲೇಕ್ಸ್ಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಗಿಡಗಳು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಇದು ಲೇಕ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿ. ಹಳ್ಳಗಳನ್ನ ಯಾರು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲೋದು ನಾವು ಹಳ್ಳಗಳು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲಾದ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ, ನಾವು ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೈವೇಲಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಹಳ್ಳ ಇದೆ, ಅದು ಹಳ್ಳ ಹಾಗೆ, ಅದನ್ನ ಯಾರು ಮುಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಗೆ ಹಳ್ಳ ಇದೆ, ನೀವು ಬಂದು ಮಳೆ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ತರದನ್ನ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಸಿಗೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಈಗಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಗಳಿದಾವೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಟೆಗಳು ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕಟ್ತೀವಿ. ಈ ತರದೆಲ್ಲನು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇನಂಡೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗದ ಹಾಗೆ, ಮುಳುಗಡೆ ಪ್ರದೇಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂತರ್ಜಲ ಮರುಪೂರ್ಣಕಾರ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ತರದನ್ನ ಇವತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ನಾವಿದೀವಿ. ಅದನ್ನ ಮರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನ ರೆಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಮುಳುಗಡೆ ಬೇಡ. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ಲ, 75 ಮೀಟರ್ ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಗ್ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ವಾ? ಅದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ವೇ? ಅನುಷ ಅವರೇ, ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತಾ? ಹಲೋ ಸರ್, ರೀಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಶ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಿರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಅಂಡ್ ಇಂಡೀಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಸೆಷನ್ ಸರ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ರೇಣುಕಾ ಸರ್, ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಿಮ್ದು ಇಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ನಮ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಸರ್. ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸರ್, ಇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೆಜರ್ ಸರ್. We are attending your session, sir. Okay, thank you. Okay, anybody, any questions, any suggestions? Shall we go ahead with the last portion? Yeah, please. Yes, ma'am, you can go ahead. Okay, thank you. Gratitude is not only a virtue, it is mother of all virtue. I deem it my privilege to propose vote of thanks for this on this occasion. I profusely thank our speaker, Shri R. Manjunath, popularly known as Kere Manjunath, journalist, Prajavani. Sir, ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ಮನದಟ್ಟುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. Thank you very much. Okay. Next, I would also extend my sincere gratitude to Dr. Yellappa Reddy, our inspiration. Thank you, sir. And now I profusely thank Dr. T.J. Renuka Prasad, a motivated soul and a backbone for this webinar series. Thank you so much, sir. And Thanks, yes, sir. I thank our principal, J.M. Mallikarjunaya, and IQAC coordinator, Manoj Hiramet. And I also thank our coordinator, Dr. Sunita ma'am. She very beautifully introduced the guest in detail and also help us in getting the certificates for this program. Thank you, Sunita ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Welcome. Thank you, ma'am. I also profusely thank our inspiration, motivator, and the supporter, Dr. Parmesh Nayak.
And I also thank Mr. Nataraj, who have asked the question today in the webinar. And I thank our student coordinators, namely Kranti, then Adrushta, Chandralekha, Brighty George, right? And I thank all the students who have participated in today's webinar. I thank each and everyone who have participated in the webinar. Thank you, everyone. Over to Kranti. Thank you, ma'am. Thank you, everyone, for your presence, and thank you, sir, for the profound knowledge, sharing this profound knowledge. I would like to bring the session to end by a small quote. Make your heart like a lake with a calm, still surface and great depth of kindness. Thank you. I thank Ayush Jha, Assistant Professor, KLE Law College. Now we can end the meeting. Thank you. Thank you. Thank you, sir. ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ, ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಯ್ತು ಸೆಷನ್. Thank you, ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ. Thank you, sir. Ayush, we can end the meeting. Okay then. Thank you. I'll end. Thank you. ಎಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ? ಎಂಡ್ ಆಗೋದು